நம்ம ஒரு மிசை கூட கண்களை மூடி ஆண்டவரே இவ்வளோ தூரம் நான் சபைக்கு காலையில் எழுந்து வந்திருக்கேன், வெறுமையாக நான் அனுப்பிடாதீங்க, என் கூட பேசுங்க, எனக்கு ஆலோசனை கொடுங்க, எனக்கு புத்தி தாங்க ஆண்டவரே, ஞானம் கொடுங்கப்பா, என் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருக்கிறேன், எனக்கு ஆண்டவரே இந்த கிராஸ் ரோடில் நிற்கிறேன், எந்த பக்கம் திரும்புறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே, எனக்கு டைரக்ஷன் தாங்க. கர்த்தருடைய ஒரு வார்த்தை வந்தால் போதும், அது வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லமை உள்ள ஜீவனுள்ள வசனமாக இருக்கிறது. Let us pray in this morning time. Lord, I come all the way, Lord, to church. I don't want to go back empty-handed. Lord, I want you to speak to me. I want you to give me the counsel that I'm waiting for. Lord, I'm not able to take the decision that I should take. Would you please guide me? Lord, I pray for wisdom. I lack wisdom, Lord. I lack knowledge. I lack understanding. I need you to speak to me, God. Lord, if your word comes, it is able to, Lord, do everything that has to be done in my life. Lord, I'm standing in the crossroad of my life. I do not know how to turn, which way to turn, what decision to make, Lord. Father, I do not know. Would you please tell me? Would you please show me your way? Hallelujah. ஜெபிங்க, நீங்க ஜெபிங்க. ஹalleluya. ஆவியானவரே என்னோடு பேசுங்க, சொல்லுங்க. Lord, please speak to me this morning time. Hallelujah. Lord, give us, Lord, what we do not have. Teach us what we do not know. Show us what we have not seen. ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்காததை, கேட்க வேண்டியதை எங்களுக்கு சொல்லுங்க. நாங்கள் காண வேண்டியதை, அறிந்து கொள்வதை எங்களுக்கு காண்பீங்க. எங்ககிட்ட இல்லாததை ஆண்டவரே எங்களுக்கு தாங்கப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Let us turn to Psalm 8. சங்கீதம் 8க்கு நேராக நாம் வேதங்களை திருப்பிக் கொள்ளலாம். பைபிள் இல்லாதவங்க, பைபிள் இருக்கிறவங்க பக்கம் தயவு செய்து உட்காருங்க. If you do not have the Bible, please sit next to the person who has the Bible. If you don't have the Bible, please tell us. We will give you the Bible. வேதம் இல்லாதவர்கள், வேதம் இருக்கிறவர்கள் பக்கத்தில் தயவு செய்து உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க. வேதம் இல்லாதவங்க தயவு செய்து எங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு பைபிள் தருகிறோம். Psalm 8 நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். Let us all read together Psalm 8. Let us read. Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens through the praise of children and infants. You have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds and the animals of the wild, the birds in the sky, the fish in the sea, and all that swim the paths of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Amen. Hallelujah. கடைசி போன வாரத்தில் நம்ம தியானித்த செய்தியினுடைய தலைப்பு தேவனை மையமாக வைத்த திருமணம். The last week message was God-centered marriage. How many of you heard that again? எத்தனை பேர் திரும்ப கேட்டீங்க இல்லையா? தயவுசெய்து கேளுங்க. It will help you to understand what is marriage. Today we are going to go a little forward and we are going to have a sermon title, Godly Man. தேவ பக்தி உள்ள மனுஷன். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Godly man. பிரதர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க. பிரதரை பார்த்து சொல்லுங்க. உங்களை பற்றி தான் பேசுறாங்க. They're talking about you. They're talking about you. Psalm 8 talks about how God has made man and why God has made man. இந்த சங்கீதம் 8ல நம்ம தேவன் எப்படி மகிமை உள்ளவர், அவர் எதற்காக மனிதனை ஏற்படுத்தினார், அந்த மனிதனை தேவன் ஏற்படுத்துவதற்கான நோக்கம் என்ன என்பதை அந்த சங்கீதம் 8ல நம்ம நிறைய காரியங்களை வாசிக்க முடியும். Genesis chapter 1 verse 26, after creating everything, God made man. ஆதியாகமம் 1 அதிகாரம் 26வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால்
அங்கு தேவன் சகலத்தையும் ஏற்படுத்தின பின்பு 6ஆம் நாளிலே மனிதனை ஏற்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். மனிதனை ஏற்படுத்துவதை நான் பார்க்கிறோம். So you need to read the book of Genesis. நம்ம ஆதியாகமம் முதல் 11ஆம் அதிகாரங்களை நன்றாக விசுவாசத்தோடு படிப்பது மிக மிக முக்கியம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. As you believe in the crucifixion and the resurrection of the Lord, that much faith and truth you should know when you read the book of Genesis chapter 1 to 11. இந்த கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையில் அறையப்பட்டதை நாம் விசுவாசிக்கிறது போல, அவர் உயிர்த்தெழுப்பிக்கப்பட்டதை விசுவாசிக்கிறது போல, தேவன் சிருஷ்டித்த காரியங்களையும் விசுவாசிப்பது மிக மிக முக்கியம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. The first 11 chapters covers 2100 years of history. இந்த ஆதியாகமம் 1 to 11வது அதிகாரம் 2100 வருடத்துக்கான கர்த்தருடைய வரலாற்றை அந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. The school teachers, the university teachers, science teachers that man came or evolved through certain species of being. வரலாறும் அறிவியலும் இப்படியாக போதிக்கிறது, மனிதனானவன் ஒரு குரங்கிலிருந்தோ குரங்கை போன்ற தன்மையுடைய ஒரு காரியத்திலிருந்தோ அவன் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று அவன் மனிதனாக மாறினான் என்று போதிக்கிறது. அப்ப பரிணாம வளர்ச்சி நம்ம அதை விசுவாசிப்போமானால் இப்போ நம்ம வேற மாதிரி மாறி இருக்கணும். If you are a person who believe in evolution and Darwin's theory, after this long many years we should have evolved to some other species or some other kind. We don't believe science or the theories of men, but we believe the word of God. நம்ம அறிவியலையோ மனுஷனை சார்ந்த அறிவையோ நாம் விசுவாசிக்கிறதில்லை, நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. The Bible says God made man in his own image and in his likeness. வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் மனிதனை தன்னுடைய ரூபமாகவும் தன்னுடைய சாயலாகவும் உண்டு பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Genesis 1:26 can we read? ஆதியாகமம் 1:26 நாம் வாசிக்கலாம். பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக, அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆள கடவர்கள் என்றார். Hallelujah. God created all things, the seen, the unseen, the temporary and the eternal, the spiritual and the physical. Everything is created by God. தேவன் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார். காண்பவைகளும் காணக்கூடாதவைகளும் தற்காலிகமாக இருக்கிறவைகளும் நிரந்தரமாக இருக்கிறவைகளையும் ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் சரீரத்துக்குரிய காரியங்களையும் சகலத்தையும் ஏற்படுத்தினவர் கர்த்தர். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சகலத்தையும் தம்முடைய வாயின் வார்த்தையினால கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார். God created all things by just speaking the word. But God, when he made man, he stooped down, he took a lump of a mud and he breathed into that mud and it became a living soul. கர்த்தர் சகலத்தையும் தம்முடைய வாயின் வல்லமையுள்ள வார்த்தையால் ஏற்படுத்தினார். ஆனால் மனிதனையோ அவர் குனிந்து மண்ணை பிசைந்து அந்த மண்ணை பிசைந்த மண்ணில் தன் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினபடினாலே அவன் ஜீவ ஆத்மா ஆனான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. The Bible says, Psalmist says like that, I am fearfully and wonderfully made. சங்கீதக்காரன் இப்படியாய் சொல்லுகிறான், நான் விசித்திர வினோதமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியினால் நான் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. You are a miracle. என்னங்க நீங்க ஒரு அற்புதம். என்னங்க, ஆமென், அல்லேலூயா. Every one of us is made uniquely and specially by God. நம்ம இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவனால விசேஷித்த விதமாக தனித்தனியாக ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறோம். There is no one like you on this earth anymore. உங்களை போன்ற ஒருவர் இந்த பூமியில் இருந்ததில்லை, இருக்க போறதும் இல்லை. நீங்க மாத்திரமே தனி சிறப்பு வாய்ந்தவர். அல்லேலூயா. There is no one like you before or like you afterwards. You are all alone. By all alone you are the single one. Amen. Hello. ஒருத்தர் மாதிரி 7 பேர் இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் கதை, அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. ஆமென். You are very special, you are unique,
created by God. நீங்கள் தனி சிறப்பு வாய்ந்து தனியாக தேவனால் விசேஷித்த விதமாக ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். Hallelujah. Hallelujah. So do not compare yourself with others. By comparing yourself with others, you are going to be depressed all the time. உங்களை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க. நீங்க மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்க எவ்வளவு பார்க்கறீங்களோ அவ்வளவா மன அழுத்தம் உங்களுக்கு வரப்போகுது. Hallelujah. Hallelujah. So when God made man, he made them very beautifully, wonderfully. அருமையாக விசித்திரமாக தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார். Hallelujah. Hallelujah. இப்போ நம்ம ஆராதித்தோம். அதே போல 24 மணி நேரமும் பரலோகத்துல தேவனுக்கு ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Friday morning we come here and worship the Lord for 1 hour, but in heaven 24 hours 7 365 days a year a worship is going on in heaven. The angels of God, living creatures, seraphim and cherubims, the saints of God who have crossed the shore before, they are continuously worshiping God. அங்க வானத்துல பரலோகத்துல தேவனுடைய தூதர்களும் மிருக ஜீவன்களும் சேராபின்களும் கேராபின்களும் என்ன பண்றாங்க? எப்பொழுதுமே தேவனை துதித்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. Hallelujah. Hallelujah. But none of them were created in the likeness of God except you and me. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிற அந்த மிருக ஜீவன்களானாலும் சரி, தூதர்களானாலும் சரி, சேராபின்களானாலும் சரி, கேராபின்களானாலும் சரி, அவர்கள் எல்லாம் ஒருவரும் தேவனுடைய சாயல்ல உண்டாக்கப்படவில்லை. ஆனால் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சாயல்ல உண்டாக்கி இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. God created the angels, seraphim and seraphims to serve him and to do his ministry and to works. கர்த்தர் தூதர்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் சேராபின்களையும் கேராபின்களையும் அவருக்கு சேவை செய்வதற்கு, அவருடைய பணிவிடை செய்வதற்கென்று தேவன் அவர்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். Hallelujah. But God made man to have dominion over all the works of his hands. ஆனால் தேவன் மனிதனை எதற்காக ஏற்படுத்தினார் என்றால், தான் உண்டாக்கின கரத்தின் கிரிகள் மேல் அதிகாரம் செலுத்தி ஆளுகை செய்வதற்காக மனிதனை கர்த்தர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். Hallelujah. We are all made by God to dominion over the work of his hands, to rule over the work of his hands. நீங்களும் நானும் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட சிருஷ்டிகளை ஆளுகை செய்வதற்கு, அதை பார்த்து கொள்வதற்கு, ஆண்டு கொள்வதற்கு என்று தேவனால நாம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. In Genesis chapter 2 verse 15, when you read Genesis 2:15, ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார். When God made a garden, a beautiful garden, and he placed man in that, and he gave him the responsibility to work it, to tend it, to cultivate it and to take care of it. கர்த்தர் ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டு பண்ணி அதிலே மனிதனை வைத்து அந்த தோட்டத்தை ஆளவும் அதை பண்படுத்தவும் கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு? மனிதனுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தார். Hallelujah. Hallelujah. God gave work first and then he gave woman. கர்த்தர் மனிதனுக்கு முதலாவது வேலையை கொடுத்து விட்டு அப்புறமா என்ன கொடுக்கிறாரு? பெண்ணை கொடுக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So man must do the work of God before he does the work of man. மனிதனானவன் தேவனுடைய மனிதனுக்கேற்ற வேலைகளை செய்வதற்கு முன்பாக தேவனுடைய வேலையை செய்வதற்கு கர்த்தர் மனிதனுக்கு முன்னுரிமை காட்டுகிறார், உதாரணம் காட்டுகிறார். Hallelujah. God and man were in very beautiful fellowship. God will come in the cool of the day and Adam will commune with God. Amen. ஆதாமும் தேவனும் அப்படியாக ஒரு ஐக்கியம் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த நாளின் குளிர்ந்த வேளையிலே தேவன் வருவார், அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Amen. God trusted man so much and he told them, go and name all the animals I made. கர்த்தர் மனிதனை அவ்வளவாக நம்பினார். அவங்ககிட்ட சொல்றாரு, நான் ஏற்படுத்தின மிருகங்களுக்கெல்லாம் நீ போய் என்ன பண்ண? பேர் வைன்றாரு. ஆதாம் என்ன பேர் வச்சாரோ அந்த பேர் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த விலங்குகளை கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம், காரியங்களை கூப்பிட்டுக்கிறோம். The name which Adam gave still exists. We are using that name that Adam gave to the animals. Hallelujah. But unfortunately the fall came into the garden.
ஆனா துரதிர்ஷ்ட விதமாக மனிதனானவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போய் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விழுந்து போனதை நாம் பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Look at our lives, look at our family, look at the society, look at the world. These are the fruits of that fall of man. நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் பாருங்க, நம்முடைய குடும்ப நிலைமையை பாருங்க, சமுதாயத்தின் நிலைமையை பாருங்க, தேசத்தில் நடக்கிற காரியங்களை பாருங்க, இந்த உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை பாருங்க. இது எல்லாமே அந்த விழுந்து போன இல்லையா மனிதன், அந்த விழுதலினுடைய கனிகளாக விளைவாக தான் அந்த காரியங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. When man was with God before the fall, he was in perfect unity with God. அவன் விழுந்து போவதற்கு முன்பாக, மனிதன் விழுந்து போவதற்கு முன்பாக அவன் தேவனோடு கூட சீரான சரியான சீர்பட்ட உறவோடு தேவனோடு இருந்தான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. But when the fall came, it brought misery into the life of man. ஆனால் அந்த விழுந்து போனதில் வந்தபோதோ மனிதனுக்கு சீர்குலைவை அந்த கீழ்ப்படியாமை கொண்டு வந்ததை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. So man, what happened when man sinned against God? மனிதனானவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்தபோது என்னெல்லாம் நடந்தது? Number 1, he became spiritually dead. அவன் ஆவியிலே மரித்து போனான். என்னங்க? அவன் ஆவியிலே மரித்து போனான். The perfect man becomes spiritually dead. Secondly is physic, the body. He was created to live for God and to have dominion over his creation, but now because of sin, death and decay came into him. அவன் நித்திய காலமாய் வாழ்ந்து தேவனுடைய கிரியைகளை ஆளுகை செய்யும்படி ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தான். பாவம் செய்தபடினாலே அவனுக்குள்ளாக அழிவு வந்து மரணம் நேர்ந்தது. Thirdly, he became his emotion become corrupt. அவனுடைய உணர்வுகள் சீர்கெட்டு போனது. அவனுடைய உணர்வுகள் சீர்கெட்டு போனது. Morality is moral views, moral values, everything is degraded. அவனுடைய குணம், அவனுடைய சுபாவம், அவனுடைய தன்மை எல்லாம் குலைந்து போனது. He ran from the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து ஓடி போனான். God made him to be with him, in fellowship with him, but now he ran from the presence of God. God chased him away from the presence of God. Socially he became lonely. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து தேவன் அவனை துரத்தி விட்டபடினால ஐக்கியப்பட்டு வாழ வேண்டும் என்று ஏற்படுத்தப்பட்டவன் இப்பொழுது தனிமையிலே வாழ தொடங்கி விட்டான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. The fall of man brought spiritual, physical, emotional, moral and social deformity in man. அந்த மனிதனுடைய விழுந்து போனது நிலைமையினால ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில, சரீர வாழ்க்கையில, உணர்வுகளுடைய வாழ்க்கையில, சுபாவத்தில, சமுதாயத்தன்மை எல்லா விதத்திலும் மனிதனுடைய அந்த முழுமையானது சீர்கெட்டு போனது, சீர்கெட்டு போனது. அல்லேலூயா. சங்கீதம் ஆதியாகமம் 1:26 பார்க்கிறோம், தேவன் மனிதனை தன்னுடைய சாயலாகவும் தன்னுடைய ரூபத்தின்படியும் ஏற்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We see in Genesis chapter 1 verse 26, God made man in his own image and his likeness. In his own image and his likeness, that what Adam lost in that garden, அந்த விழுந்து போனதுனால ஆதாம் இழந்து போன காரியங்கள் என்னென்ன? முதலாவது பார்த்தோமா, he lost the image of God. அவன் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் கீழ்ப்படியாமல் போனபடினாலே அவன் இழந்து போன முதலாவது காரியம் என்னவென்றால் தேவனுடைய சாயலை அவன் இழந்து போய்விட்டான். ஆமென். தேவனுடைய சாயலையும் மகிமையை என்ன பண்ண மனிதன் இழந்து போய்விட்டான். Because of the fall, man lost his image and also the glory of God. Not only that, he lost his purpose, why he was made by God. அவன் அந்த அடையாளத்தை அந்த
சுபாவத்தை மாத்திரமல்ல, சாயலை மாத்திரமல்ல, அவன் இழந்து போனது தேவன் எதற்காக அவனை ஏற்படுத்தினார் என்ற நோக்கத்தை அவன் இழந்து போனான். Secondly, he lost his identity. அவனுடைய அடையாளத்தை இழந்து போனான். He always find his identity in God and from God. அவனுடைய அடையாளமானது தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததாக இருந்தது. Apart from the Lord Jesus Christ, only Adam is called son of God. ஏசப்பாவுக்கு அடுத்து தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நபர் பைபிள்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதாம். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. He lost his identity. No more identity. He do not know whom to call father. He don't know whom to call his leader and head. அவன் அப்பாவே என்று கூப்பிடுவதற்கு, பிதாவே என்று கூப்பிடுவதற்கு இப்பொழுது ஆள் இல்லாமல் அவன் தனியாக விரட்டப்பட்டு விட்டான். Thirdly, he lost his authority God has given. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்திருந்த அந்த அதிகாரம், ஆள்ற அதிகாரத்தை அவன் இழந்து போய்விட்டாங்க. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, he lost the dominion that God has given to him. ஆளுகை செய்யும்படிக்கு தேவன் பூமியின் மேல் கொடுத்திருந்த அதிகாரத்தையும் ஆளுகை தன்மையும் அவன் இழந்து போய்விட்டான். ஆமென். இழந்து போனது மாத்திரமல்ல, Genesis chapter 5 verse 3, ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். ஆதாம் 130 வயதான போது தன் சாயலாக தன் ரூபத்தின்படியே ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டான். அல்லேலூயா. ஆதாம் விழுந்து போன ஆதாம், எல்லாவற்றையும் தொலைத்து விட்ட ஆதாம் தன்னுடைய சாயல்ல சேத் என்று குமாரனை பெற்றெடுத்தான். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. The man who was lost, the man who lost the image of God and glory of God, purpose of God, identity of God, he brought forth a man according to his image. Hallelujah. ஆகையால் தான் நம்ம பிறக்கும்போது என்னவா பிறக்கிறோம்? பரிசுத்தவானா பிறக்கிறது இல்ல, கிறிஸ்டியனா பிறக்கிறது இல்ல, பாஸ்டரோட பையனா பிறக்கிறது இல்ல, பாவியாக பிறக்கிறோம். That's why we don't, by birth we don't born as a good person, as a Christian or a pastor's son or daughter. We born as sinners because we bear the image of fallen Adam. ஏன்னா நம்ம பிறப்பிலிருந்து நம்மை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயல் அல்ல, நம்முடைய முற்பிதாவாகிய விழுந்து போன ஆதாமுடைய சாயல்ல நாம் வந்திருக்கிறபடினால பாவம் நமக்குள் ஜீவிக்கிறது. பாவம் வந்தபடினாலே நமக்கு மரணமும் வந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென். அல்லேலூயா. Every graveyard, every tomb that you see in the graveyard is the picture of what can sin do to a man or a woman. அந்த கல்லறை தோட்டத்துக்கு போய் நீங்க பார்க்கிற ஒவ்வொரு கல்லறையும் எதை காண்பிக்கிறது? அதில் உள்ள இருக்கிற மனுஷனை காண்பிக்கல, பாவமானது எப்படிப்பட்ட விளைவை செய்ய முடியும் என்பதனுடைய அடையாளமாக ஒவ்வொரு கல்லறையும் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. So the humankind, everyone came from Adam. We came not as a perfect Adam, we came in the image of the fallen Adam. அந்த ஆதாமில் இருந்து வந்த நம்ம எல்லோரும் அந்த ஆதியிலே இருந்த ஆதாமை போல அல்ல, விழுந்து போன ஆதாமனுடைய அடையாளத்திலே நாம் வந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒருவேளை இந்த காலை வேளையில நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கலாம், ஏன் நான் பாவம் பண்றேன்? இது உங்களால் வந்ததல்ல, நம்முடைய நமக்குள் இருக்கிற அந்த பழைய மனுஷனுடைய சுபாவத்தினால தான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? பாவம் செய்யணும். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? Can I ask a question to you? பாவம் செய்யறதுனால நீங்க பாவி ஆயிட்டமா, இல்ல பாவியா பிறந்தபடினால பாவம் செய்யறமா? கொஸ்டின் ஏ எல்லாம் யார் ரைட்ன்றீங்க அவங்க கை தூக்குங்க. நாம் பாவியாக பிறந்தபடினாலே, பாவம் நமக்குள்ள ஆளுகை செய்கிறபடினாலே பாவம் செய்கிற இயல்பு நமக்குள்ள இருக்கு. ஆமென். Nobody taught me how to become angry. ஹலோ. கோபம் கொள்வதற்கு யாரும் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கல. Nobody taught me to beat another man, another woman
Nobody taught us. It is inbuilt. Hallelujah. இப்போ வரதெல்லாம் வந்து 256 GB இருக்குது. இது வந்து மில்லியன் GB உள்ள இருக்குது. ஆமா இல்லையா? ஆமென். ஹalleluya. ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜில சொன்னா இன்னும் நல்லா புரியுது. மொபைல் டெக்னாலஜி. The RAM within you know it is unstoppable. உங்களுக்குள்ள the RAM, அந்த RAM இருக்குது இல்லையா, இத்தனை GB ஓடுது இல்லையா, அந்த ஜிபினுடைய பவர் வந்து unstoppable. ஆமென். Hallelujah. So by nature we have the innate nature to sin. பாவம் செய்கிறதுக்கான அந்த இயல்பான தன்மை நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்குங்க. Hallelujah. Let us come back to the message I want to share with you today. Godly man. Amen. Godly man. The Bible says God is looking for faithful godly man. வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய கண்கள் பூமியின் மேல் மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் உலாவுகிறது. தன்னை தேடுகிறவன், தன்னை புரிந்து கொள்கிறவன் ஒரு உண்டோ என்று பார்க்கும்படிக்கு அவருடைய கண்கள் பூமியின் மேல் உலாவுகிறது. The eyes of the Lord goes to and fro on the earth to see, is there anyone who understand, is there anyone who seek God? Hallelujah. So from Adam the generation is continued without knowing the real purpose why God made me. அந்த ஆதாமிலிருந்து அநேக தலைமுறைகள் தோன்றி வந்தது. தலைமுறையில் வந்தவர்கள் ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை தேவன் எதற்காக என்னை ஏற்படுத்தினார், தேவன் எதற்காக தன்னை ஏற்படுத்தினார். There was a census that was taken. ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டது. இந்த சமுதாயத்தில் ஏங்க இவ்வளவு பிரச்சனை, இந்த சமுதாயத்தில் ஏன் வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள், இவ்வளவு பாடுகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது, ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, all these people who are involved in drugs, in violence, in rape, in immorality, in all these people are born from a home where there is no father, where there is no husbandman, or irresponsible men in the house. அப்போ அந்த அவங்க கணக்கெடுப்பு பார்க்கும் பொழுது, ஏன் இந்த வீட்டில இருந்து வர்ற பசங்க தான் வந்து இந்த குற்ற வழக்கு இருக்குது அவங்க மேல, கொலை செய்யறாங்க, கற்பழிக்கிறாங்க, போதை மருந்துக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க, குடிகாரராக இருக்கிறாங்க, சமுதாயத்தில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துறவங்க இருக்கிறாங்க. இதனுடைய காரணம் பின்னணி என்ன என்று சொல்லி ஆராய்ந்த பொழுது இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் தகப்பன் இல்லாத வீட்டிலே பிறந்தவர்கள், பொறுப்பற்ற தகப்பன்கள் இருக்கிற வீட்டில் பிறந்தவர்கள். அப்பாவா வீட்டில் இருந்தும் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யாத தகப்பன் இருந்த வீட்டில் இருந்து வந்தவர்கள். When they did the research, they understood that all these people who involved in this particular crime, particular violence, particular abuse, these are the children came from the home where there is no father, or a father who is a drunkard, who is irresponsible towards the children, or he'll be a father who is for namesake father but he doesn't come to home. Hallelujah. Hallelujah. So because of that fatherlessness, because of that failed leadership of the man in the house, children with broken life, children with violence, children with anger, hatred, abusive, they born. அந்த தகப்பன் இல்லாத அந்த வீட்டில், பொறுப்பற்ற தகப்பன்களும் கணவன்களும் இல்லாத அந்த இருக்கிற அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கிற பிள்ளைகள், வருகிற சந்ததியெல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்களா, கரடு முரடானவங்களாக இருக்கிறாங்க. எல்லாவித பாவ காரியங்களிலும், எல்லா விதமான கெட்ட காரியங்களிலும் ஈடுபடுகிற அந்த பிள்ளைகளாக அவங்க இருக்கிறதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். அவங்க கண்டுபிடித்தாங்க. Hallelujah. Hallelujah. I want to show you a picture to you. ஒரு படத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். So while they were doing a research about two people, ரெண்டு மனிதர்களை குறித்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க. There is a man called Jonathan Edwards. He wrote a famous book called
sinners in the hands of the angry God. ஜோனத்தன் எட்வர்ட் சொல்லி ஒரு கிறிஸ்தவர், அவர் ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார். கோபமுள்ள தேவனுடைய கையில் இருக்கிற பாவிகள் என்று சொல்லி ஒரு புஸ்தகம். ஓகே, அந்த இவர் என்ன பண்ணுவாராம், அந்த சபையில போய் எங்கன்னா பிரசங்கம் பண்ணா ஜனங்கள்லாம் ஆவியானவர்னால பாவத்தினாலே குத்தப்பட்டு அந்த புல்பிட்டுக்கு முன்னாடி கதறி அழுவாங்களாம், நாங்க என்ன பண்ணணும் ரட்சிக்கப்படுவது. When Jonathan Edwards used to preach in the church, people will come forward and fall down before the altar and they cry to him, what shall we do to be saved? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல பாருங்க green, there is a man called Max Jewes என்று சொல்லி ஒரு மனிதர். இந்த மனிதர் எப்படின்னா, அவர் ஒரு தகப்பனாக இருந்தார், பிள்ளைகள் இருந்தது, அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது. This is the family tree of two people, two individuals. இது ரெண்டு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வரலாறு, குடும்ப வரலாறு. மேக்ஸ் ஜூக்ஸ் லைஃப்ல பாருங்க, இந்த மேக்ஸ் ஜூக்ஸ் என்று சொல்லுகிற அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை வரைபடம், குடும்ப வரைபடத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். Can you magnify this one? 310 died as paupers. 310 பேர் பிச்சைக்காரர்களாக மரித்து போனார்கள். 150 பேர் கிரிமினல்களாக சிறையிலே அடைக்கப்பட்டு கேஸ் இருந்தது அவங்க மேல. 7 பேர் கொலை பாதகர்களாக இருந்தார்கள். 100 பேர் குடிகாரர்களாக இருந்தாங்க. 190 பேர் அவங்க குடும்பத்தில் விபச்சாரத்திலும் வேசித்தனத்திலும் ஈடுபட்டு இருந்தார்கள். On the other side we see Jonathan Edwards. He was a Christian. அந்த இன்னொரு பக்கம் பார்க்கிறோம், ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் என்று சொல்லி தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு மனுஷன். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த சந்ததியிலிருந்து வந்த குடும்பத்தை நீங்க பார்க்கலாம். 13 காலேஜ் பிரசிடென்ட்ஸ், 65 காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ், 75 மிலிட்டரி ஆபீசர்ஸ், 80 பப்ளிக் சர்வன்ட்ஸ், கடைசியாக அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் பிறந்திருக்காங்க. Hallelujah. Both were men, both were married, both had children. What made the difference? One person understood who God is, who Jesus is, and why he is made by God. ரெண்டு பேரும் மனுஷன் தான், ரெண்டு பேருக்கும் மனைவிகள் இருந்தாங்க, ரெண்டு பேருக்கும் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க, சந்ததி இருந்தது. ஆனால் இது மாற்றத்தையும் இவ்வளவு பெரிய வித்தியாசத்தையும் காண்பித்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன் தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டான், கிறிஸ்து யார் என்பதை அறிந்து கொண்டான், கிறிஸ்து எனக்கு என்ன செய்தார் என்பதை அறிந்து கொண்டான், மனிதனாக தேவனால படைக்கப்பட்ட நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டான். That made the difference. That made the difference. Hallelujah. Hallelujah. I want you to close your eyes in this morning time. I don't know your background. I don't know your family. உங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்தோ உங்களுடைய குடும்பத்தின் காரியங்களை குறித்தோ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க. ஒரு முசை கண்ணை மூடுங்க. Think about your father. Think about your life first. உங்க வாழ்க்கை எப்படிங்க இருக்குது? How is your family tree? I'm not here to humiliate you. I just want you to analyze where we stand. உங்களை வெட்கப்படுத்துவதற்கோ அவமானப்படுத்துவதற்கோ இதை நான் சொல்லலைங்க. உங்க குடும்பத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாது, உங்களுடைய பின்னணி பத்தி எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு சத்தியத்தைக்கு நேராக நடத்துவதற்கு நான் முயற்சிக்கிறேன் இந்த காலை வேளை. How's your family tree? உங்களுடைய குடும்ப சந்ததியினுடைய வேர் எப்படி இருக்குது? How's your father? How was your father? How's your husband? உங்க அப்பா எப்படிப்பட்டவர்? எப்படிப்பட்டவரா இருந்தாரு? ஒருவேளை இழந்திருக்கலாம், அப்பா இல்லாம இருந்திருக்கலாம். எப்படி இருந்தீங்க? உங்க கணவன் எப்படிங்க? The head of the house. How is he? How is he? You know. When they did the research, when you asked all the children, what was the mistake your father did? He provided everything to you. But the children said, they did not show who God is. They did not show us
whether they love us or not. அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட மறுபடியும் கேட்டாங்க, இப்படிப்பட்ட நிலைமையில நீங்க வரதுக்கு என்ன காரணம்? அப்பா இருந்தாங்களா உங்க வீட்டுல? அப்பா இருந்தாங்க, ஆனா எங்க அப்பா கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு காண்பிக்கல. அது மாத்திரமல்ல, நாங்க ஏங்குகிற அந்த அன்பை எங்க தகப்பனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளல. So we are searching for love through drugs, we searching for love through sex, we searching love through violence. அப்பா கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அந்த அன்பை வெளி உலகத்திலிருந்து எப்படியா பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி போதை மருந்தை நாங்கள் தேடினோம், உடலுறவை தேடினோம், நாங்கள் கொலைகளை, பாதங்களை நாங்கள் தேடினோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. When was the last time your father told you, I love you my son, I love your daughter? கடைசியா உங்க அப்பா உங்களை பார்த்து எப்பங்க சொன்னாரு, மகனே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், மகளே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்? மதர்ஸ் டே வி செலிப்ரேட். அம்மாவுடைய நாளை நல்லா கொண்டாடுறோம் இல்லையா? அல்லேலூயா. But the Bible talks about father's love. ஆனால் வேதம் தகப்பனுடைய அன்பை குறித்து பேசுகிறது. When was the last time you told your daddy? For girls it's easy to tell daddy, daddy I love you. For men, boys it's difficult. Amen. Because father also tough, son also tough. When was the last time you told your father, Father I love you? கடைசியா உங்க அப்பாவை பார்த்து எப்பங்க சொன்னீங்க, அப்பா நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், உங்க மேல உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? எப்ப சொல்லிருக்கீங்க? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. When was the last time you told your father, Lord, Father, Daddy, thank you so much for all that you've done? எப்ப கடைசியா உங்க அப்பா பார்த்து சொன்னீங்க, அப்பா நீங்க எங்களுக்கு பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றின்னு எப்பங்க சொன்னீங்க? Why I'm telling you? Because you are going to be a father next. ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, அடுத்து நீங்களும் தகப்பனாவீர்கள், தகப்பனாவீர்கள், தகப்பனாவீர்கள். Who is the father? இந்த father அப்படின்றமே, fatherனா யாருங்க? Father means not the one who make the woman pregnant and get baby. தகப்பன் என்றால் நம்ம யோசித்துக் கொள்கிறோம், பெண்ணுக்கு வந்து பிள்ளை கொடுக்கிறோம். No, no, no. Father means the beginner. Amen. The source, the pioneer, the leader. Father என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், அவங்க பிள்ளைங்க இது அவங்க அப்பாங்க. அதல்ல. தகப்பன் என்று சொல்லும் பொழுது தொடங்குகிறவர், ஆரம்பமாக இருக்கிறவர், தலைவராக இருக்கிறவர், நடத்துகிறவர், கட்டுகிறவர். அல்லேலூயா. A father is the one who begins, a father is the one who soars, a father is the one who is a pioneer, a father is the one who builds. Amen. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொண்டாடுறோம் இல்லையா? காந்தி தாத்தாவை என்னன்னு கூப்பிடுறோம்? Because he initiated the moment of independence. Hallelujah. So as a father, you have to initiate that my family, from me onwards, my family and me will serve the Lord. அந்த தகப்பனானவன் என்ன பண்ணணுங்க? நானும் என் வீட்டாரும் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறான் பாருங்க, அதுல தான் அந்த தலைமுறை நிற்கும். Hallelujah. Father is not simply a biological father. Anybody can become a father, but very few become a leader. Very few become a pioneer. Very few become a builder. Very few become the origin and the source and the author of many good things. Amen. எல்லாரும் வந்து பயாலஜிக்கலா ஃபாதர் ஆக முடியும், God willing. ஆனா ஒரு சிலர் தான் தலைவராக முடியும், ஒரு சிலர் தான் தொடங்குகிறவராக இருக்க முடியும், ஒரு சிலர் தான் கட்டுவராக இருக்க முடியும். Hallelujah. The Bible calls men to be this kind of father. கர்த்தரும் வேதமும் இப்படிப்பட்ட தகப்பனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் மனிதர்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Psalm 78, சங்கீதம் 78 கொஞ்சம் திருப்பலாமா? Psalm 78 beginning from verse 1 to 7, 1 to 7 வசனங்களை நாம் எல்லாரும் வாசிக்கலாம்.
என் ஜனங்களே, என் உபதேசத்தை கேளுங்கள். என் வாயின் வசனங்களுக்கு உங்கள் செவிகளை சாயுங்கள். என் வாயை உவமைகளால் திறப்பேன். பூர்வ காலத்து மறைபொறிகளை வெளிப்படுத்துவேன். அவைகளை நாங்கள் கேள்விப்பட்டு அறிந்தோம். எங்கள் பிதாக்கள் அவைகளை எங்களுக்கு தெரிவித்தார்கள். பின்வரும் சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவைகளை மறைக்காமல் கர்த்தரின் துதிகளையும் அவருடைய பலத்தையும் அவர் செய்த அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரிப்போம். அவர் யாக்கோபிலே சாட்சியை ஏற்படுத்தி இஸ்ரவேலிலே வேதத்தை ஸ்தாபித்து அவைகளை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்டார். இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாகிய பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழும்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கும் தேவன் மேல் அவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையை வைத்து தேவனுடைய செயல்களை மறவாமல் அவர் கற்பனைகளை கை கொள்ளும்படிக்கும் இருதயத்தை செவ்வைப்படுத்தாமலும் தேவனை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளாமலும் இருந்த முரட்டாட்டம். Okay, so enough. So what this psalmist is writing, இந்த சங்கீதக்காரன் என்ன எழுதுறாங்க? கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை, கர்த்தர் நமக்கு செய்த மகத்துவங்களை என்னுடைய சந்ததிக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். அது மாத்திரமல்ல, என் சந்ததிக்கு சொல்லுவேன், கர்த்தர் செய்ததை நீ மறக்காம உன்னுடைய சந்ததிக்கும் நீ என்ன பண்ணுங்க, சொல்லி கொடுங்க என்று சொல்லி அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, தேவனை மகிழ்ந்து சொல்றாங்க. So what this psalmist is writing, what the Lord has done, I will not hide it from my generation, but I will teach my children, that they make sure they will teach their children what the Lord has done. Simply Psalm 78, simply keep in your mind, if you kneel to Jesus Christ, God is assuring you 3 to 4 generations in Christ. சங்கீதம் 78 இருந்து என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்? நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முழங்கால் படி எடுக்கிற மனிதனா மனுஷியா இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு 3-4 தலைமுறைகளை வாக்கு தத்தம் பண்றார். அது என்னை சேவிக்கும் சொல்லி. Hallelujah. Hallelujah. Are you want to be that man? Are you want to be like that father? Hallelujah. Amen. நம்ம அது மாதிரி தகப்பனாக மாறணும், அது மாதிரி மனிதனாக, அது மாதிரி சந்ததியாக நம்ம மாற வேண்டும் என்பதற்கு பெரிய தடையாக இருப்பது என்ன தெரியுமா? பாவம் ஒண்ணு. ஆமென். Hallelujah. We lost our image, we lost our glory, we lost the glory of God, we lost the dignity and the dominion that God has given originally. ஆனால் நம்ம தேவன் நமக்கு கொடுத்திருந்த அந்த அடையாளம், அந்த சுபாவம், அந்த சாயல், அந்த அதிகாரம், ஆளுகைத்தன்மை எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு இருக்கிறோமே. எப்படி அதை நம்ம மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்வது? Hallelujah. To restore man to its original state, Jesus came. விழுந்து போன அந்த மனிதனுடைய ஆதி நிலைமைக்கு அவனை திருப்புவதற்கு தான் யார் வந்தாங்க? இயேசு வந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Saved means bringing back to its original state. ரட்சிக்கப்படுவது என்பதனுடைய அர்த்தம், முழு அர்த்தம், மூல அர்த்தம் என்னன்னா ஆதி நிலைமைக்கு மறுபடியும் கொண்டு சேர்ப்பது. ஹலோ, சுகப்படுத்துவது, மன்னிப்பது, ரட்சிப்பது, ஆசீர்வதிப்பது, இதெல்லாம் இந்த ஆதி நிலைமைக்கு திரும்பும் பொழுது அந்த காரியத்தில் நடைபெறும். Hallelujah. Hallelujah. Jesus came to redeem us. Jesus came to renew us. Jesus came to revive us. Jesus came to restore us to that original state. இயேசு ஆண்டவர் விழுந்து போன அந்த தன்மையில் இருந்த நம்மை மீட்டு மறுபடியும் அந்த ஆதி நிலைமைக்கு கொண்டு போவதற்காகவே இயேசு வந்தார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ரோமர் 8:29. Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 8 verse 29. சீக்கிரமா படிக்கலாம். தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன் அறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Your salvation, your redemption, your anointing, your gifting, your service, everything God has given you, forechosen you, called you for this, all for why? So that He may take you back to that image of Christ. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது, சுகமாக்கப்பட்டது, விடுதலையாக்கப்பட்டது, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, சபையிலே சேர்க்கப்பட்டது, அழைக்கப்பட்டது, இதெல்லாம் எதற்காகவென்றால் குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா.
இது நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். This is the goal of our Christian life. Amen. The goal of our Christian life is not that I'll become a miracle worker or a preacher or an evangelist. That is all different capability, responsibility God gives. The primary reason why we need Jesus is to conform to the image of Christ. Hallelujah. நான் கிறிஸ்துவன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேங்க, நான் பெரிய ஊழியக்காரன் ஆகணும், பிரசங்கம் பண்ணணும், பிசாசுகளை துரத்தணும், இதெல்லாம் செகண்டரி. முதலாவது என்னுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவென்றால் அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மறுரூபமாக வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நான் என்ன பண்ணுங்க? மறுரூபம் ஆக வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. Day by day we need to conform to his image. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக என்ன பண்ணணுங்க? மறுரூபமாக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. என்ன பண்ணுமா? பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, தயவுசெய்து மறுரூபமாங்க. Be transformed. Be transformed. அல்லேலூயா. மறுரூபமாகணும், மறுரூபமாகணும். அல்லேலூயா. Psalm says, Psalm 4 verse 3, சங்கீதம் 4:3, பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள். நான் கர்த்தரை 12:1 கூட படிங்க. ரட்சியும் கர்த்தாவே, பக்தி உள்ளவன் அற்று போகிறான், உண்மை உள்ளவர்கள் மனுபுத்திரரில் குறைந்திருக்கிறார்கள். Hallelujah. God is looking for godly men. God is looking for man after his own heart. கர்த்தர் மனிதனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். என்னை தேடுகிறவன், என்னை புரிந்து கொள்ளுகிறவன் ஒருவன் உண்டோ என்று தேவன் என்ன பண்றாரு? நம்மள தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் மனிதன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Jesus paid the price so that you and me can come back to God. Amen. நீங்களும் நானும் தேவனண்டை வருவதற்கான எல்லாவற்றையும் என்ன செய்து விட்டார்? இயேசு விலைக்கிரயமாக சிலுவையிலே செலுத்தி விட்டார். அல்லேலூயா. You need not to be far away from God. Amen. எத்தனை தம்பிங்க இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதல் தெரியல. அப்பா அடிப்பாங்கன்னு பயந்து ஒரு நாள் 2 நாள் வீட்டுக்கே போகாம இருந்துங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். தப்பு பண்ணிட்டால, அப்பாவுக்கு பயந்து. யாரா இருக்கிறீங்களா? நீங்களும் நல்ல பசங்க. சில பேர் சொல்லாங்க 1 நாள் 2 நாள் இல்ல, பல வருஷமா நான் தூரமா தான் இருக்கேன். அப்பா வீட்டில் எப்பவுமே இடம் உண்டு. In Father's house there is always a place. In this morning time, if you are far away from the Father's house, my brothers, come back to the daddy's home. Amen. ஒருவேளை இந்த காலை வேளையில அப்பா வீட்டில இருந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து அப்பா கிட்ட வந்துருங்க இந்த காலை வேளையில. ஆமென். அப்பா வீட்டில் நிறைய வேலைக்காரருக்கே சாப்பாடு இருக்கு. நீ இந்த வீட்டுக்கு சொந்தமானவன். ஆமென். உனக்கு விசேஷத்தை வரவேற்புங்க. In Father's house many servants and they are enjoying the Father's wealth. This is your house. The Father is calling you back. Come back to home. Come back to home. அப்ப அந்த தேவன் விரும்புகிற அந்த தேவ பக்தி உள்ள மனுஷனாக மாறுவதற்கு நான் என்ன பண்ணணும் அந்த காலை வேளையில அப்படின்னு யார் கேக்குறீங்க? How many of you says that in order to become a godly man what should I do? How many of you want to know? If you want to become that godly man, you get back to God, your creator, and know why he has made you. நான் அந்த தேவன் விரும்புகிற தேவ மனுஷனாக நான் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா? என்னை சிருஷ்டித்தவர் என்ன நோக்கத்தோடு என்னை சிருஷ்டித்தீர் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சிருஷ்டிக்கிற இடத்துல நம்ம போகணும். ஹல்லேலூயா. We need to go back to the creator who made us. Amen. Hallelujah. You have to go back to the person who has the blueprint of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வரைபடத்தை அறிந்தவரிடத்துல ஏற்படுத்தினவரிடத்துல நீங்கள் போகும்பொழுது உங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய வழி அவர் உங்களுக்கு காண்பிப்பார். Hallelujah. Many times I told this story, but once again for your awareness connected to the story, I want to tell this story. நிறைய முறை இந்த கதை சொல்லிக்கிறேன், உங்களுக்கு சொல்லலாம் திரும்ப.
புதுசா ஒரு பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு. ஆமென். நம்ம கிளாட்வின் மாதிரி புதுசா கல்யாணம் ஆயிட்டு கணவன் மனைவி என்ன பண்றாங்க, கார்ல போறாங்க, நல்லா ஹனிமூனுக்கு போறாங்க. போய்கொண்டிருக்கிறாங்க. போகிற பாதையில கார் ரிப்பேர் ஆயிட்டு. இந்த பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா படிச்ச பையன், நார்மல்ல பையன், ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சிருக்காரு, ஃப்ளைட்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுவாரு. ஓகே, ஸோ இவர் போய்கொண்டிருக்கும்போது கார் ரிப்பேர் ஆயிட்டு. ஸோ இந்த தம்பி என்ன பண்றாரு, அவருடைய அறிவை வைத்து இந்த காரை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்றாரு. He is trying. So he tried for a long time. The girl is sitting there. So he is trying to show his wife that he's an engineer, right? So he wanted to do all, he showed all this talents, ability, but he could not fix the car. So it was broken down, standing on the road. So after a while, another car was passing on the opposite side. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா எதிர் திசையில் இன்னொரு கார் வந்தது. அந்த கார்ல ஒரு வயதான மனிதர் இருந்தார். இந்த பையனுடைய அவல நிலைமை பார்த்து அவர் காரை விட்டு இறங்கி வந்து, தம்பி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டார். இவன் சொன்னா, நான் வந்து ஃப்ளைட்லாம் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இந்த புது மாப்பிள்ளைங்கெல்லாம் பேசுவாங்க பார்த்துங்க, ஃப்ளைட்லாம் நான் ரிப்பேர் பண்ணுறேன், இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், கோயிட்டில் நான் தான் பெரிய ஆள், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் தான் சூப்பர்வைசர். பாவம் அந்த ஊரில் அப்பா அம்மா, பொண்ணோட அப்பா அம்மா, ஓய் பெரிய மாப்பிள்ளை பெரிய இடத்துல இருக்காரு. ஸோ he told அந்த வயசானவர்கிட்ட சொல்கிறான், நான் வந்து ஃப்ளைட்லாம் ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன், நிறைய ஓடாத ஃப்ளைட்லாம் ஓட வச்சிருக்கிறேன், ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட்டு கூட நான் தான் ஓட வச்சேன்றாரு. ஸோ அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு, நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டேம்மா, நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கிறேன், என்னாலே முடியல, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் போங்க உங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு. ஸோ அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார், ஓரமாக போய் நின்று இவன் என்ன தான் பண்ணுறான்னு பார்த்தார். ஸோ இவன் திரும்ப போகிறான், முயற்சி பண்ணுறான், ஃபிக்ஸே பண்ண முடியல, சோர்ந்து போயிட்டான். உடனே அந்த வயதான நபர் வந்து கேட்குறார், தம்பி நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டேம்மா, என்னாலே முடியல, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, வாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த வயதானவர் வந்து அந்த காருடைய அந்த முன்னாடி பகுதியை திறந்து 5 நிமிஷத்தில் ஏதோ செய்தார், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கிறேன், 5 years ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஐஐடியில் படித்தாராம் அவர், என்னாலே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல, நீங்கள் எப்படிங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க. ஸோ அந்த பெரியவர் பொறுமையோடு சொன்னார், என் பேர் ஹென்ரி ஃபோர்ட், இந்த காரை டிசைன் பண்ணதே நான் தான். புரியுதா? நம்ம லைஃப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்டர் கிட்ட போகிறோம், தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட போகிறோம், ஆலோசனை கேட்குறோம், நம்மை வடிவமைத்தவர்கிட்ட நம்முடைய ஆலோசனை கேட்குறோம். ஹல்லேலூயா. He will tell you exactly what is your problem. He will tell exactly what you lack. He will tell you exactly where you have to set right your things. Where you have to set right your things. Hallelujah. நான் எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மை படைத்தவரிடத்தில் நாம் கேட்க வேண்டும். Hallelujah. When was the last time you asked God, Lord, why you made me? எப்போ கடைசியா நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டீங்க, ஆண்டவரே எதற்காக என்னை படைத்திருக்கிறீங்க? கேட்டலன்னா அந்த காலவேளை கேட்கலாமா? எல்லாரும் கண்ணை மூடி ஆண்டவரே, எல்லாரும் சிஸ்டர்ஸ் கூட என்ன எதற்காக ஏற்படுத்தினீங்க, எதற்காக தெரிந்து கொண்டீங்க, இந்த என்ன ஒரு கிறிஸ்டியன்ல ஃபேமிலியில கொண்டு வந்து இவ்வளவு தூரம் நடத்தி வந்திருக்கீங்க, எதற்காக? Lord, why you have made me, why you have placed me on this earth, why you have brought me this far, why even in this morning time I am in this church listening to this message, why? You need to understand, you are not a mistake, you are not a misfortune, you are not unlucky, you are not useless, you have been made by God for a divine purpose. இந்த காலை வேளை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க, நீங்க வேஸ்ட் இல்லை, நீங்க உதவாக்கரை இல்லை, நீங்க துரதிர்ஷ்டம், நீ அதிர்ஷ்டமே இல்லாதவன் இல்லை, நீங்க கெட்டவன் இல்லை. தேவனால அவருடைய தெய்வீக திட்டத்துக்கென்று நீங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது நல்லா அந்த சத்தியம் உங்க இருதயத்தில் ஆவியில இறங்கட்டும் அந்த காலை வேளையில. You are a special design by the greatest creator of all time. இந்த பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய தேவனுடைய ஒரு சிறந்த வடிவமைப்பு நீங்களும் உங்க வாழ்க்கை.
Hallelujah. Hallelujah. May God reveal to you in the coming days why He has made you. வருகிற நாட்களில் கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவாராக நீங்கள் எதற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. If you want to be that man God want to be, தேவன் ஏற்படுத்தின அந்த மனிதனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒருவேளை அந்த வாஞ்சை அந்த ஏக்கம் உங்களுக்குள்ள இந்த காலை வேளை வருமானால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது காரியம் மீட்டிங் ஜீசஸ். ஆமென். Amen. Hallelujah. If you want to know why we have been made, why you are existing on this earth, I also want to become what God want me to be. What should I do first? The first thing that you need to do is come to Jesus. Come to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus came from heaven to reveal the heart of the Father to mankind. இயேசு பரத்திலிருந்து எதற்காக இறங்கி வந்தார் என்றால் நம்ம பாவங்களுக்காக மரிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல, பிதாவினுடைய இருதயத்தில் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட இடம் இருக்குது என்பதை காண்பிக்கிறதுக்காக இயேசு இறங்கி வந்தார். He came to reveal the glory of the Father. He came to the earth to tell God still love you. பரத்திலிருந்து இயேசு இறங்கி வந்தது பிதாவை வெளிப்படுத்துவதற்காகவும் அவருடைய மகிமை வெளிப்படுத்துவதற்காகவும். அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்வதற்காக. Hallelujah. Hallelujah. See, the whole world is longing for love. It's longing to be loved. நம்ம நேசிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே. It's a nature inbuilt in all of us to be loved. Right? என்னங்க, மற்றவங்களால நேசிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த ஏக்கம் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் இருக்குது. Amen. But the problem of man is we are looking for love in wrong places, in wrong people. அந்த அன்பை நம்ம தேடுறோம், எங்கமாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு. ஆனா பிரச்சனை என்ன, தவறான இடத்திலும் தவறான ஜனங்கள் இடத்திலும் அன்பை தேடுகிறோம். Amen. Look at the cross of Calvary, where the love of God flows unending. உண்மையான அன்பு கண்டுபிடிக்கணுமா, கல்வாரி சிலுவையை பாருங்க. எப்போதும் நிற்காமல் புரண்டோடுகிற தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவை அண்டையிலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Make sure today morning, if nobody else loves you, God loves you. இந்த காலை வேளை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. யாரும் உங்களை நேசிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், நான் பெர்ஃபெக்ட் இல்லை, ரொம்ப பாவம் இருக்கு என் வாழ்க்கையில. Still God loves you. Still God loves you. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், எனக்குள்ள என்ன நிறைய பாவம் இருக்குது, இயேசுவே யாருன்னு தெரியாது எனக்கு. இந்த காலை தெரிந்து கொள்ளுங்க, உங்களை நேசிக்கிறவர் ஒருவர் உண்டு. உனக்கு ஒருவர் இருக்கிற பாட்டெல்லாம் பாடுறீங்க. He loves you. பக்கத்துல ஒருவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, God loves me. சொல்லுங்க, தேவனை நேசிக்கிறார். யார் நேசிக்கலாம் பரவாயில்ல, என் அப்பா எங்க நேசிக்கிறார். ஆமென். See, இந்த உலகத்தான் எப்படி தெரியுமா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டி படி தான் நம்மளை நேசிப்பாங்க. See, when the worldly people, they will love us, respect us according to the good things they found in us. But do you know, the Bible says, நாம் இன்னும் பாவியா இருக்கிறோம், கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையிலே மரித்தார். But the Bible says, while we were yet sinners, still Christ died for us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So in order for you to understand what God wants for you, what God has planned for you, you need to come to Jesus. தேவன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிற திட்டங்கள் என்ன, தீர்மானங்கள் என்ன, எதற்காக என்னை ஏற்படுத்தினார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலாவது நீங்க எங்க வரணுங்க, இயேசு அண்டை வர வேண்டும். இயேசு அண்டை வரணும். Hallelujah. 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 Peter, all his life he thought that he is going to be a fisherman. பேதுரு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக நினைத்து கொண்டிருந்தார், என் வாழ்க்கை மீன் பிடிக்கிறதுலே போக போகுது. But the moment he met Jesus, the fisherman become fishers of men. Hallelujah. ஆனால் அவன் இயேசுவை சந்தித்த மாத்திரத்தில் மீன் பிடிக்கிறவன் மனிதனை பிடிக்கிறவனாக இயேசுனால மாற்றப்பட்டான். Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Saul thought that he is killing and persecuting the Christian, and until he met Jesus Christ, he did not know that he called to preach the gospel to the Gentiles. கிறிஸ்துவர்களையும் இயேசுவை ராஜா என்று சொல்லுகிற துன்புறுத்தினவன் பேர் சவுல். ஆனா இயேசுவை சந்தித்த பிறகுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்சது, நான் சவுல் அல்ல, புறஜாதிகளுக்கு வானத்தின் சுவிசேஷத்தை சொல்லும்படி வந்திருக்கிற பவுல் என்று மாறப்பட்டான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. I don't know whether you are today Peter or Paul. Meet Jesus today. நீங்க பவுலா இருக்கிறீங்களா, பேதுருவா இருக்கிறீங்களா, இல்ல யூதாசாவா இருக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல. இயேசுவை சந்திப்பீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கை மாறும், உங்கள் வாழ்க்கை மாறும், உங்க வாழ்க்கை மாறும். Hallelujah. Especially I'm talking to young men. Young men. Amen. When God saw Abraham, he did not see Abraham only. He saw the generation that is like the sands of the sea. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்த பொழுது வெறும் ஆபிரகாமை மாத்திரம் பார்க்கவில்லை, ஆபிரகாமுக்குள்ளாக இருக்கிற கடல் மணலத்தினை போன்ற சந்ததியை தேவன் கண்டார். Hallelujah. When God looks at you, he does not see you only, but the generation that is going to come through you. தேவன் உங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்களை மாத்திரம் பார்க்கல, உங்க மூலமா வரப்போற சந்ததியை தேவன் பார்க்கிறார். Are you willing to raise a godly generation for God? தேவனுக்கு என்று எழும்புகிற ஒரு சந்ததியை நான் ஏற்படுத்துவேன் என்று நீங்க சித்தமா இருக்கிறீங்களா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. In order to become a man God wants you to be, the first thing that you need to do is follow Jesus. Be a disciple of Jesus. அப்ப பின்பற்றதுக்கு என்னங்க பண்ணணும்? நான் மனிதனாக மாறுவதற்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவை பின்பற்றுவதாக மாறணும். அல்லேலூயா. Jesus is our perfect role model. இயேசுவே நமக்கு நல்ல ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கிறாருங்க. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. He is the father for the fatherless. He is the father for the orphans. He is the father for the rejected and the dejected. இயேசுவே தகப்பனற்றவர்களுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் அதை உண்மையா சொல்ல முடியும்? இயேசு தான் எங்க அப்பா. He is the father for the orphans. அநாதைகளுக்கு, ஆதரவற்றவர்களுக்கு இயேசுவே நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதை அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆமென். அது எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் அனுபவிச்சிருக்கீங்க. ஆமென். பூமியில நம்ம இருந்த அப்பாவை பார்க்கலாம், அவர் சூப்பர் அப்பா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, he is the role model for the perfect son. Amen. I came to the earth to do the will of my father. நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருப்பது என் பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி செய்வதற்கே. If you want to be a role model, if you want to be a perfect father, who is the role model? Not the earthly father. Jesus is our perfect role model. If you want to be a perfect son, there is no perfect son. Look at Jesus. If you want to be a perfect man, look at Jesus. நல்ல மனுஷன், தேறின மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்துல யாரும் கிடையாதுங்க. இயேசுவை பாருங்க, இயேசுவை பாருங்க. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. As a man, as a boy, you will go through certain changes in your life, promotion in your life. So you are a boy, then become a young man, and you will become a husband. Then you will become a father. Then you will become a pioneer of your generation. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவன் வாலிப சின்ன பையனாக இருக்கிறான், வாலிபனாக மாறுகிறான், கணவனாக மாறுகிறான், தகப்பனாக மாறுகிறான், அதற்கு பின்பாக தன்னுடைய சந்ததிக்கு தலைவனாக மாறுகிறான். ஆமென். அல்லேலூயா. So in the same way, when you become a disciple of the Lord Jesus Christ, you need to live a life of faithfulness. சீஷராக நீங்கள் மாறும் பொழுது அதற்கு அடுத்து போகிற ஒரு படி என்னன்னா, கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவர்கள், கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவர்கள். ஆமென். So the after faithful to God, you go to another place called man of God. ஆமென். கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவன் என்ற அந்த ஸ்தானத்துக்கு அப்புறம் தேவன் உன்னை இன்னொரு ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு போவார். அதனுடைய பேர் என்ன தெரியுமா? தேவனுடைய மனிதன். தேவனுடைய மனிதன். Hallelujah. In order to become the man of God, you need to begin as a disciple. Amen.
அந்த தேவனுடைய மனிதனாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் தொடங்க வேண்டிய இடம் இது தெரியுமா? சீஷனாக. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த பாதையில நடக்க விரும்புறீங்க? அல்லேலூயா. You need to start as a disciple. Lord, I will follow you. I will keep you as my role model and walk in your steps. ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றி நான் நடப்பேன் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்களானால் கர்த்தர் உங்களை அடுத்த பாதைக்கு உங்களை கொண்டு செல்வார். அல்லேலூயா. Without being a disciple, you cannot be a man of God, not even a minister of God. Amen. Whether you are a pastor, prophet, evangelist, teacher of the word, or a big preacher, the first thing you need to be a disciple, follower of Christ. Amen. Hallelujah. நீங்க பெரிய போதகராக இருக்கலாம், சபைக்கு தலைவராக இருக்கலாம், நீங்க கிறிஸ்துவத்துல காரியங்கள் பலதை செய்யலாங்க. ஆனா முதலாவது தகுதி என்ன? கிறிஸ்துவனுடைய சீஷனாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கிறிஸ்துவனுடைய சீஷனாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களை நடத்துவார். அல்லேலூயா. தேவன் உங்களை நடத்துவார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. So when you are a disciple, when you are faithful to God, God will give you vision. நீங்கள் தேவனுடைய சீஷனாக தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு தரிசனங்களை கொடுப்பார். நீ என்ன செய்யணும், எப்படி நடத்தணும் உன் குடும்பத்தை, என்ன ஊழியனுக்காக செய்யணும், எந்த இடத்துக்கு போகணும் என்று சொல்லி கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனங்களை கொடுப்பார். ஆமென். கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். God will give you the vision when you decided to serve the Lord. He will give you the vision. He will give you the direction. He will give you the purpose. Amen. Hallelujah. Can I tell you something in this morning time? There are visions hidden inside each and every one of you. Amen. உங்களுக்குள்ளாக தரிசனங்கள் புதைந்து இருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீங்க அவர்கிட்ட வர வர அவர் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அவர் உங்களை நடத்துவார். ஆமென். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அவர் உங்களை நடத்துவார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆபிரகாமை எப்படி படிப்படியாக நடத்தினார், மோசேவின் இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் எப்படி ஆண்டவர் நாளொரு மேனியாக பொழுதுமாக கர்த்தர் நடத்தினார், அது போல நம்மை நடத்துவார். All that you need to do is make a commitment to the Lord. Lord, I will follow you. I will follow you. ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றி நான் நடப்பேன். ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றி நான் தொடர்வேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நீங்கள் நடப்பீங்க. அல்லேலூயா. Have vision in your life. உங்க வாழ்க்கையில தரிசனம் உள்ளவர்களாக இருங்க. ஆண்டவரே, எனக்கு தரிசனம் கொடுங்கன்னு கேளுங்க. என்ன பண்ணணும் உங்களுக்காகன்னு கேளுங்க. Ask the Lord, Lord, give me a vision. What should I do? Where should I go? Whom should I meet? You need to ask God. Amen. சேர்ல ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துட்டோம், ரொம்ப வருஷம் உட்கார்ந்துட்டோம், சேர்ல உட்கார்ந்து போயிடுச்சு. Amen. We have been sitting in the chair long enough. This is the time to move on and to go and preach the gospel. Hallelujah, hallelujah. பக்கத்துல இருங்க, பார்த்து கேளுங்க, உங்க தரிசனம் என்ன? Ask the person next to you. கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த தரிசனம் என்ன? கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த தரிசனம் என்ன? Hallelujah. சிஸ்டர்ஸ், சில பேர் வந்து இப்படி தான் சொல்லுவானுங்க, பையனுங்க, நீ இல்லைன்னா நான் சித்திருவேன்னு. Ask them before you get married. What is your vision? What is your vision and who is Jesus to you? நீங்களும் வந்து இந்த திருமண வாழ்க்கையை போறீங்க, அங்க கட்ட போற பெண்ணை பார்த்து கேளுங்க, உன்னுடைய தரிசனம் என்ன? நீ எப்படி வீட்டை கட்ட போற, வாழ்க்கையை கட்ட போற? Because a wise woman is going to build a house. Amen. Make sure don't select foolish one. Make sure don't select foolish one. Make a wise choice. Hallelujah, hallelujah. மாட்டோட கட்டினாதான் உயிரத்துக்கு ஈஸியா இருக்கும். மாட்டை குதிரையோட கட்டினா விழ முடியாது. Amen. Do not mix the species when you tread the ground. Hallelujah, hallelujah. என்னங்க, this is the truth. Amen. This is the truth. Before you ask how much dowry he is going to give, ask her, do you love the Lord? How did you get saved? What vision God has given you, where you are going to take me and my children?
You also have to ask the man you're going to get married, what is your vision? Where you're going to take me and my children? Hallelujah. A man who does not have a vision will not lead you anywhere. Amen. A woman who does not have a vision, she is not going to take you anywhere. Understand in this morning time. Understand. To become a godly father, godly marriage is very important. தேவ பக்தி உள்ள தகப்பனாக நீங்க மாறுவதற்கு ஆவதற்கு தேவ பக்தி உள்ள தேவனை மையமாக வைத்த திருமணம் ரொம்ப முக்கியம். திரும்ப சொல்ற, போன வாரத்தை சொன்னபடி கல்யாணம் பண்ணிட்ட பிறகு எப்படியாவது மாத்திருவேன், முடியவே முடியாது, முடியவே முடியாது. ஆமென். The Bible is very clear, my brother, my sister. Do not be unequally yoked with unbelievers. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளோடு இணைக்கப்படாதீர்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. Don't take risk. Don't take risk. I want you to read that verse, 1 Corinthians chapter 7 verse 16. மனைவி ஆனவளே, நீ உன் புருஷனை ரட்சிப்பாயோ அல்லவோ உனக்கு எப்படி தெரியும்? புருஷனே, உன் மனைவியை ரட்சிப்பாயோ அல்லவோ உனக்கு எப்படி தெரியும்? The Bible is very clear. There is no guarantee. There is no guarantee. She is very nice, very colorful, very good family, very good educated, but no Jesus. After marriage, somehow I'll convince her, you cannot. Hallelujah. Hallelujah. He is very good. He is very handsome, very loving. He is taking care of my parents also. But to change him after marriage is not a guarantee. Not a guarantee. I hope none of the people in the church will do that mistake. சபையில் இருக்கிற தயவு செய்து இந்த தப்பு மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. தப்பு பண்ணிடாதீங்க. You will suffer lifelong. You will suffer, சத்தமா சொல்லுங்க, lifelong. Lifelong. It will be a torment. Amen. அது உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற முல்லை போல வாழ்க்கை புல்லா இருக்குங்க. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வரும். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்? பாப்பாக்கு என்னங்க பேர் வைக்கணும்? என்னப்பா என்ன பேர் வைப்பீங்க? If you are a Christian, your wife is not a Christian, what name you are going to keep? Where you will go for worship? What name you will write in the school TC and certificate? என்ன பேர் வைப்பீங்க பாப்பாக்கு? எந்த வழிபாட்டு தலத்துக்கு போவீங்க? ஆமென். So don't do that mistake. Don't do that mistake. In order for you to become a godly father, my brothers, younger brothers, godly marriage is very important. Godly marriage is very important. Godly marriage is very important. Hallelujah. நம்ம எல்லாம் அப்படியே எழுந்துக்கலாமா? அப்படியே எழுந்து நிற்கலாம். Hallelujah. Godly men are not made by birth. Godly men are made when a man understands the purpose of God and his creation. தேவனுடைய மனிதன் என்று பிறந்ததிலிருந்தே ஒருவனும் கிடையாதுங்க. ஒரு மனிதன் தேவனுடைய திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் தான் எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டேன் என்ற நோக்கத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் போதும் இயேசுவை சந்திக்கும் போது மாத்திரமே ஒரு தேவனுடைய மனிதன் உருவாக்கப்படுகிறான். Hallelujah. Hallelujah. I'm going to pray for a commitment prayer in this morning time. இந்த காலை வேளையில ஒரு பொருத்தனை ஜெபத்தை உங்களோட நான் செய்ய விரும்புகிறேன். Amen. It's free. I'm not forcing anyone. The decision that you're going to make, Lord, I'm going to commit my life to be, I'll strive to be a godly man. இந்த காலை வேளையில நம்ம ஒரு பொருத்தனை ஜெபம் செய்ய போறோம். இது ஃபோர்ஸ் இல்லை. ஆண்டவரே, வேதம் சொல்லுகிற அந்த தேவ மனுஷனாக, வேதம் சொல்லுகிற அந்த தேவ பக்தி உள்ள தகப்பனாக, வேதம் சொல்லுகிற
ஆண்டவரே, சந்ததி ஏற்படுத்துகிற கட்டுகிற அந்த தலைவனாக மாறும்படிக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்றவங்க அவங்க மாத்திரம் நீங்க ஹல்லேலூயா நின்னா போதும், மற்றவங்க எல்லாம் உட்காரலாம். Please, I request all those who want to commit your life, Lord, I want to be that man of God. I want to be that father. I want to be that father who build my generation. Redele Rama Sheka. Orubalaba Shabalaba. ஒருவேளை வாக்கு கொடுக்கிற அர்ப்பணம் செய்கிற நான் மறைந்து போனாலும், நாம் மறைந்து போனாலும், நம் அர்ப்பணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவர் நம்முடைய சந்ததி அவருடைய சந்ததியாக மாறுவதை பார்த்துக் கொள்வார். We may be disappear from this earth when the time calls us, when God calls us home, but the commitment that we make, the one whom we make the commitment with, he will make sure to see the generation, our generation through. Hallelujah. ஆபிரகாம் தேவன்கிட்ட வாக்கு பண்ணா, ஆனா அவனுக்கு தெரியாது வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர், உடன்படிக்கை செய்தவர், அந்த உடன்படிக்கைக்கு ஏற்ற ஈசாக்கை ஏற்படுத்தினார், யாக்கோபை ஏற்படுத்தினார், 12 கோத்திரங்களை ஏற்படுத்தினார். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு சிங்காசனம் வெறுமையாய் ஒருவர் வருவதற்காக காத்திருக்குது. அது வரைக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு, பார்த்துக் கொள்வார். ஹல்லேலூயா. When God made promise with Abraham, Abraham did not know the promise that he made is going to prolong like this until the throne where Christ is going to sit such a long generation. Hallelujah. அர்ப்பணம் பண்ணுங்க. Look at Jesus, the perfect father, the perfect son, and the perfect man. My brother, there is a great responsibility upon your shoulder. Don't you spend your time the things and the affairs of this world. சகோதரனே சகோதரி, உன் தோள் மேல இருக்கிற தோளின் மேல இருக்கிற பொறுப்பு மிகப்பெரியது, மிகப்பெரியது, மிகப்பெரியது. The coming generations condition depends upon the decision and the life that you're going to live. வரப்போற சந்ததியினுடைய அந்த நிலைமையானது நீங்கள் ஏற்படுத்துகிற தீர்மானத்தின் மேலும் வாழ்கிற வாழ்க்கை பொறுத்தே இருக்கு. If you are godly, your generation is going to be godly. If you are faithful, your generation is going to be faithful to God. சகோதரனே, நீங்கள் தேவ பக்தி உள்ள மனிதனாக இருந்தீங்கன்னா உங்க சந்ததி தேவ பக்தி உள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளதா இருந்தீங்கன்னா உங்க சந்ததியும் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளதாக இருக்கும். வேதம் சொல்லுகிறது, ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன், யோசேப்பின் தேவன், தாவீதின் தேவன், இயேசுவின் தேவன். Let our generation be also called after God's name. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில நிற்கிற ஒவ்வொரு மகனுக்காக ஜெபிக்கிறேன். அப்பா, இந்த சத்தியம் அவங்களுக்குள்ளாக ஜீவ ஊற்றாய் ஊற்றப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். இங்க நிற்கிற ஒவ்வொரு தகப்பனுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. வேதம் சொல்லுகிற தகப்பனாக மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். அப்பா, சீர்கேட்டை மாற்றி சீர்படுத்துகிறவர் நீர் வந்து விட்டு இருக்கிறீங்கப்பா. எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துங்க. Let godly man be built. Let godly marriage be built. Let godly father comes. Let godly generation arise. தேவ பக்தியுள்ள மனிதர்கள் உருவாகட்டும். இந்த காலை வேளையில் தேவ பக்தியுள்ள திருமணங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்ட வருகிற நாட்களில் தேவ பக்தியுள்ள தகப்பன்மார்கள் எழும்பட்டும். கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் கர்த்தருக்கென்று
வைராக்கியம் பாராட்டுகிற தேவ பக்தியுள்ள சந்ததிகள் எழும்பும். எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் நம்மோடும் இருப்பதாக.